በአሜሪካ አንድ አስፈሪ ቀን እየተጠበቀ ይገኛል የፊታችን ቅዳሜ ጁን 14 ለበርካቶች እጅግ በጣም አስፈሪ ቀን ሆኗል Be very careful if you plan to go outside this Saturday June 14th because there are over 1500 protests planned all across America. So there is a protest movement called No Kings June 14th Mobilize. This is the same day as Trump's birthday and this is the same day as the 250th anniversary of the Army, which we're supposed to be having a giant parade in Washington DC on Saturday. And advertisements like this have posted up everywhere. This is in a local newspaper saying we are a people of principle. We will not let a king. They're trying to call Donald Trump a king. It says our government is of the people, by the people, for the people. And this one is actually sponsored by Christy Walton, one of the people who own Walmart. Now, this is a map right now of the 1500 plus protests planned across the United States on this Saturday. And on this website advertising these protests, they even have training for you to know your rights in case you are arrested or confronted by police. የመጪው ቅዳሜ ሳተርዴይ ጁን 14 አንድ ከፍተኛና ታላቅ የተባለ ተቃውሞ የሚካሄድ ይሆናል በመላው አሜሪካ በሚባል ደረጃ በበርካታ ስቴቶች አንድ ተቃውሞ ታስቧል ይህም ተቃውሞ እንግዲህ ኖ ኪንግስ ዴይ በሚል መፈክር እየተዘጋጀ እንደሆነ የአዘጋጅ ክፍሎቹ እየተናገሩ ይገኛሉ I'm here to say New York hasn't labored under a king in over 250 years. Sure as hell are not going to start now. The streets of the city where battles were fought. We stood up to a king and we won then. And in case you don't know New Yorkers, we're in a fight. We do not back down. Not now, not ever. So June 14 ወይም ደግሞ ቅዳሜ የታሰበበትና ፕላን የተደረገበት ዋና ምክንያት ምንድነው? June 14 ወይም ደግሞ ሳተርዴይ ሁለት ትላልቅ በዓላት የሚከበሩበት ቀን ነው። እነኚህም በዓላት አንደኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የአሜሪካ ጦር ኃይል 250ኛ ዓመቱን የሚያከብርበት ቀን ነው። ይህ ታላቅ ሰልፍ ይህ የተቃውሞ ሰልፍ የተጠራው ደግሞ በተመሳሳይ ቀን ጁን 14 ቅዳሜ መሆኑ ለበርካቶች ጥያቄ እየፈጠረ ጉዳይ ነው ምላሹም ደግሞ እንደሚከተለው ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ጁን 14 እንደነገርኳችሁ ሁለት ታላላቅ በዓላት ይከበራሉ ከነኚህ በዓላት በተመሳሳይ በጣም በሚገርም ሁኔታ የዶናልድ ትራምፕ የልደት በዓልም በዛው ዕለት የሚከበር ይሆናል ይህን ተከትሎ ደግሞ በዋሽንግተን ዲሲ ወታደራዊ ትርኢት የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው በዋሽንግተን ዲሲ ወታደራዊ ትርኢት መደረጉን ተከትሎ ደግሞ ኖ ኪንግስ ዴይ በሚል መፈክር የተቃውሞ ሰልፍ በአሜሪካ ይካሄዳል ማለት ነው ይህ በዋናነት የሆነበት ምክንያት ደግሞ በወታደራዊ ትርኢት በመታጀብ የልደት በዓላቸውን ሊያከብሩ የተዘጋጁት ዶናልድ ትራምፕን ለመቃወም ነው የፕሮግራሙ ወይም ደግሞ የተቃውሞ አዘጋጆች እንግዲህ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ እንደተናገሩት ከሆነ ዶናልድ ትራምፕ በፍጹም በወታደራዊ ትርኢት በመታጀብ ልደታቸውን ሊያከብሩ አይገባም ኖ ኪንግስ ዴይ እያሉ ይገኛሉ ምንም እንኳን የተቃውሞ ምክንያት ተብሎ የተጠቀሰው እዚህ ጋር እንደሰማችሁት የዶናልድ ትራምፕ በወታደራዊ ትርኢት ታጅበው ልደታቸውን ማክበራቸው ቢሆንም በርካቶች እንደሚሉት ከሆነ ግን የዶናልድ ትራምፕ በአገሪቱ ላይ እያደረሱ ያለውን ውድመት እንዲሁም ደግሞ ለኮንስቲቱሽኑ ተገዢ አለመሆናቸው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኢሚግራንት ላይ እየወሰዱት ያለውን እርምጃ በመቃወም ሰልፉ እንደተዘጋጀ የውስጥ አዋቂዎች እየተናገሩ ይገኛሉ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ሌሎች ስራዎቻቸው ላይ ተወዳጅ ሆነው ቢሆን ኖሮ ይህ የልደት በዓል በአጋጣሚ ከነኚህ ትልልቅ ቀናት ጋር በመገናኘቱ ወር ደግሞ ግጥምጥሞሹ ጥሩ አጋጣሚ በመሆኑ ምክንያት ልደታቸውን ቢያከብሩ ያን ያክል ክፋት እንደሌለው በርካቶች እየተናገሩ ይገኛሉ ነገር ግን የዶናልድ ትራምፕ ከዚህ ቀደም ባሳዩአቸው አንዳንድ አላስፈላጊ ድርጊቶች እንዲሁም ደግሞ ያሳዩአቸው ባሉት የዲክታተርሺፕ ባህሪያት እንግዲህ ተቃውሞውን የበለጠ እንዲባባስና በጣም በበርካታ ስቴቶች ይህ ተቃውሞ እንዲዘጋጅ ምክንያት እንደሆነ በርካቶች እየተነተሩና እየተናገሩ ይገኛሉ ሆኖም ዶናልድ ትራምፕ ዝም አላሉም በእለቱ በሚደረገው ፕሮግራም ምንም አይነት ፕሮቴስት እንደሚደረግ አልሰማውም ነገር ግን የሚደረግ ከሆነ እነኚህ ሰዎች አሜሪካን ወር ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስን የሚጠሉ ናቸው የምንወስደው እርምጃ የከፋ ይሆናል ጥንቃቄ አድርጉ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል
ሰምተን እንመለስ። I just think it's amazing. We're going to have a fantastic June 14th parade, Flag Day. It's going to be an amazing day. We have tanks, we have planes, we have all sorts of things. And I think it's going to be great. We're going to celebrate our country for a change. You know, recently, as you know, with World War II, the victory of World War II, I called up France and they were celebrating the victory. Well, we helped them a lot, as you know. I don't have to get into that. But I called up other countries. They're all celebrating the victory. We're the only country that didn't celebrate the victory. And we're the one that won the war. Okay, if it wasn't for us, that war, you would be speaking German right now, okay? We won the war. And you might be speaking Japanese too. I mean, you might be speaking a combination of both. We won the war, and we're the only country that didn't celebrate it. And we're going to be celebrating big on Saturday. We're going to have a lot of, and if there's any protester who wants to come out, they will be met with very big force. By the way, for those people that want to protest, they're going to be met with very big force. And I haven't even heard about a protest, but, you know, this is people that hate our country, but they will be met with very heavy force. እንደሰማችኋቸው ዶናልድ ትራምፕ እጅግ የተበሳጩ ይመስላሉ። እንግዲህ ሀገር ጠል የሆኑ እነኚህ ሰዎች በዛለት የሚያደርጉት ፕሮቴስት ፍጹም ቶለሬት የማይደረግ እንደሆነና የሚወስዱት እርምጃ ደግሞ እጅግ በጣም የከፋ ምናልባትም ሊጸጸቱበት እንደሚችሉ ዶናልድ ትራምፕ ተናግረዋል ማለት ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጆች እንደተናገሩት ከሆነ ይህ ተቃውሞ ዋሽንግተን ዲሲን አያካትትም፣ ነገር ግን እጅግ በጣም በበርካታ ስቴቶች የሚደረግ ሰልፍ እንደሆነ ወይ ደግሞ ተቃውሞ እንደሆነ የገለጹት እነኚህ አዘጋጆቹ ከነዛ መካከል እንግዲህ አሪዞና፣ ቺካጎ፣ ፊላደልፊያ፣ አትላንታ፣ ሲያትል፣ ኒውዮርክ፣ ሂውስተን እና ሌሎችም ስቴቶች እንደሚገኙበት ተናግረዋል ማለት ነው። በቅርቡ ደግሞ ተጨማሪ ይህ ተቃውሞ የሚደረግባቸውን ስቴቶች እንደሚገልጹ በዚህ አጋጣሚ ተናግረዋል። ሆኖም እንግዲህ የፕሮግራሙ አዘጋጆች በአቋማቸው ጸንተው ይህንን ተቃውሞ የሚያደርጉ ከሆነና እንዲሁም ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ እንደዛቱት ከፍተኛ የሆነ እርምጃ የሚወስዱ ከሆነ ምናልባትም በቀጣዩ ቅዳሜ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ በአሜሪካን ሀገር ሊከሰት እንደሚችል ካሁኑ እየተገመተ ይገኛል። ከዚህ ቀደምም እንደተመለከትነው ዶናልድ ትራምፕ በአንዳንድ አካባቢዎች የወሰዷቸው እርምጃዎች ምናልባትም ቅዳሜ ለሚደረገው ሰልፍ ተመጣጣኝ እርምጃ አይወስዱም ብሎ ለመገመት አያስችልም። እኚህ ሰው ምንም አይነት ውሳኔ ምንም አይነት አክሽን ለመውሰድ ወደ ኋላ የሚሉ አይመስሉም። ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ መረጃዎች ካሉ ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። መረጃው ከተከማችሁ ላይክ ያደርጋችሁ፣ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ትኩስና አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የሳሚ ቲዩብ ቤተሰብ ይሁኑ። ጤና ይስጥልን።